चीमा साहब तुहानूं मैं कहना चाहूँगा घट तो घट दोनों जाने घर सलाह ते कर दिया करो। झूठ बोलने तो पहले सारे सूबे नूं मिसगाइड करन तो पहले पहले सलाह कर लिया करो। असीं अज पुलिस स्टेशन च बैठे हाँ 3 सैक्टर, असीं गए हाँ कि सिद्धू मूसेवाला उन्हां दे परिवार नूं जस्टिस दवाई जाए। ये इन्वेस्टिगेशन तुहाडी पुलिस नहीं कर पा रही ते लोकां दीयां पार्टियां ते दाग लाउण तो पहले चीमा साहब अपने घर कदी थोड़ा ध्यान मारो। केजरीवाल साहब तो कहते सतिंदर जैन जी नूं पद्मा विभूषण दो तो फिर तो तुहाडे मानसे वाले नूं पद्म श्री मिलना चाहिए ते तुहानूं मेरा ख्याल भारत रत्ना देना चाहिए। फिर सारे मैं हुणे ही हरपाल सिंह चीमा जिहड़े फाइनैंस मिनिस्टर ने इन्हां दी गलबात सुन रहा सी, मैनूं हैरानी होई कि किन्ना चीफ मिनिस्टर तो लैके इन्हां दा फाइनैंस मिनिस्टर सीनियर दो लोग किस हद तक झूठ बोल सकते। पहले तुसी टाइम देंदे हो कांग्रेस के डेलीगेशन में, फिर कर सकते हो, पहले उन्होंने बाहर खड़ा रखते हो, फिर सारिਆਂ ਦੇ मोबाइल्स रखते हो, फिर सारिਆਂ ਦੀ फ्रिस्किंग करते हो, फिर 45 मिनट वेटिंग रूम ਦੇ ਵਿੱਚ सीएम ਦੇ घर बिठाते हो, फिर सीएम अंदर मैसेज करता है कि मैं अगले दिन मिल सकना, अज मेरे को टाइम है नहीं। सीएम अपने ट्वीट के उत्ते ये गल कह रहा है, हरपाल सिंह चीमा जी ये गल कह रहे हैं कि सीएम ने टाइम दिता, मिले ने तो मिल के आके ना धरना दे दिता। चीमा साहब तुहानूं मैं कहना चाहूँगा घट तो घट दोनों जाने घर सलाह ते कर लिया करो। झूठ बोलने तो पहले सारे सूबे नूं मिसगाइड करन तो पहले पहले सलाह कर लिया करो। असीं अज पुलिस स्टेशन च बैठे हाँ 3 सैक्टर चंडीगढ़ सारे के सारे लीडरशिप ते तुहाडी जिहड़ी कंप्लेंट आई है वो कंप्लेंट ये है कि असीं इन्हां नूं कल दा टाइम दिता सी, इन्हां ने जदों असीं बाहर निकलिया तो उत्थे बाहर आके इन्हां धरना दे दिता। तो तुसीं कह रहे हो कि भगवंत मान जी ने इन्हां नूं वक्त दिता, इन्हां नूं चाह पिआई है। सो घट तो घट मिसगाइड लोकां नूं ना करो। तो असीं किसी भी ना कोई रिप्रजेंटेशन दी है, ना किसी आदमी की किसी सपोर्ट वास्ते गए हैं, बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हो। असीं गए हैं पंजाब की कानून की व्यवस्था की गल सामने रख के, असीं गए हैं कि सिद्धू मूसेवाला उन्हां दे परिवार नूं जस्टिस दवाई जाए। ये इन्वेस्टिगेशन तुहाडी पुलिस नहीं कर पा रही क्योंकि तुहाडी ये जिहड़ी पुलिस है इनकेपेबल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो असीं ये मंग कर रहे हैं कि NIA या CBI की इनकुआरी वास्ते इनू जल्दी तो जल्दी इस इनकुआरी में दिता जाए। नंबर 2 साडा पर्पज जिहड़ा मिलदा सी वड्डे पैमाने ते पंजाब विच जिहड़े कतलेआम हो गए, अनेकां लोग मारे जा चुके। कल भी एक नौजवान लड़का जिहड़ा उहदा मर्डर मोहाली दे विच होया, किसी आदमी की जिंदगी उहदा माल महफूज नहीं। असीं उस वास्ते चीफ मिनिस्टर नूं गए सी कि तुसीं थोड़े से गंभीर होवो ते लोकां दीयां पार्टियां ते दाग लाउण तो पहले चीमा साहब अपने घर कदी थोड़ा ध्यान मारो। तुसीं दूजियां जमातां नूं कह रहे हो करप्ट ने, कदी अपने सतिंदर जैन जी की गल सुनी जे? आ जिहड़ा 4 दिन पहले CM हाउस चों फड़ के मानसा दा वाला मिनिस्टर सी, वो किहड़ी जमात दा सी? जिहड़ा दिल्लीओं फड़िया वो कदी जमात दा सी? केजरीवाल साहब तो कहते सतिंदर जैन जी नूं पद्मा विभूषण दो तो फिर तो तुहाडे मानसे वाले नूं पद्म श्री मिलना चाहिए ते तुहानूं मेरा ख्याल भारत रत्ना देना चाहिए। फिर सारे जिम्मेवारी नाल राज करो। जे लोगों ने तुहाडे ते विश्वास कीता तो जिम्मेवारी नाल राज करो। इन रिस्पोंसिबिलिटी जिहड़ा तुहानूं क्योंकि ना तुहाडे कोल तजर्बा है ना तुहाडे किसी दे कोल ये वड्डा दिल है राज करन दा। अज जिस हिसाब दे नाल तुसीं पोलिटिकल विरोधियों को अज बेइज्जत करके अपने घरों चों कढ़िया, पंजाब दे ये कल्चर के खिलाफ है, पंजाब के इथोस के खिलाफ है, पंजाब की जिहड़ी सोच है उहदे खिलाफ है। ये मैं समझना कि बहुत अज काले अक्षरां दे विच गल लिखी जाएगी। जिस हिसाब दे नाल तुसीं मेन पोलिटिकल जमात नूं पहले सद्दा दिंदे हो, घर बुलाते हो, फिर उन्होंने पहले धुप च वेट कराते हो, फिर घर में वेट करा के फिर बिना मुलाकात किए उन्होंने तोड़ देंदे हो। असीं पंजाब के लोगों की गल करना आए हैं। पंजाब नूं पहले भी शांत असीं कीता, कांग्रेस जमात ने कीता, अपनियां कुर्बानियां लेके कीता सी। तुहाडे हत्थ च अज पंजाब फिर उस रस्ते नूं जा रहा है। असीं वो गल तुहाडे वास्ते उहदे तुहाडे चीफ मिनिस्टर नाल करन वास्ते सानूं अफसोस है कि तुसीं इत्थे भी पंजाब की गंभीरता नूं ना समझते हुए पंजाब के लोगों नूं तुसीं जिस तरह पहले मिसगाइड करके तक चाहे हो, हुण भी तुसीं लोगों नूं मिसगाइड करना चाहते हो। मैं तुहाडे इस जिहड़ा तुसीं हुणे बयान जारी कीता है उहदा मैं कंडैम करना। डोंट मिसलीड दी पीपल, कृपा करके मिसलीड ना करो।
ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹੋ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਘਰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 3 ਸੈਕਟਰ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਵਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋ ਲੋਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਸਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ 45 ਮਿੰਟ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਦੇ ਘਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ CM ਅੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਘੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। CM ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ CM ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਘਰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 3 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਸਗਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਵਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ NIA ਜਾਂ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੇ? ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ CM ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੜਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ। ਡੋਂਟ ਮਿਸਲੀਡ ਦੀ ਪੀਪਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸਲੀਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹੋ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਘਰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 3 ਸੈਕਟਰ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਵਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋ ਲੋਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਸਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ 45 ਮਿੰਟ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਦੇ ਘਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ CM ਅੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਘੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। CM ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ CM ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਘਰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 3 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਸਗਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਵਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ NIA ਜਾਂ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੇ? ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ CM ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੜਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ। ਡੋਂਟ ਮਿਸਲੀਡ ਦੀ ਪੀਪਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸਲੀਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹੋ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਘਰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 3 ਸੈਕਟਰ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਵਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋ ਲੋਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਸਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ 45 ਮਿੰਟ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਦੇ ਘਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ CM ਅੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਘੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। CM ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ CM ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਘਰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 3 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਸਗਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਵਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ NIA ਜਾਂ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੇ? ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ CM ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਵਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੜਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ। ਡੋਂਟ ਮਿਸਲੀਡ ਦੀ ਪੀਪਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸਲੀਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹੋ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ